सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। सीएम साहब अंदर देना चाहन सैनी नूं, सरकार वालों कुछ हो ही नहीं रहा कि वो अरेस्ट होवे। एडीजीपी सिक्योरिटी एडीजीपी इंटैलीजेंस दस सकते हैं कि Z+ कैटेगरी वाला बिना सिक्योरिटी दे चला जाता है और किसी को पता नहीं लगता। मेरे ख्याल नाल जिन्हें भी दित्तियां है सुमेध सिंह सैनी नूं, उन्होंने को जिन्ना जोर लाना है ला लै। ना मैं पिछे हटांगा, ना मैं सैनी नूं निकलन देवांगा। SIT का रोल तो नैचुरली अंडर क्वेश्चन आऊगा जो अरेस्ट नहीं करते, जिहदा मतलब इहदी अग्रिम जमानत हुण खत्म हो चुकी है। जे तुहानूं सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं मिलियां तो ये कॉपीज़ तुहाडे कोल कित्थों आईयां? सुमेध सिंह सैनी दियां आ जिहड़ियां करतूतां ने वो एक्सपोज हो सकन और SIT दियां भी करतूतां एक्सपोज हो सकन। कोर्ट ने तो उन्होंने इंटरिम प्रोटेक्शन डिनाई करनी सी, वो करती, क्योंकि वो आप कोर्ट कह रहे हैं कि सानू सुमेध सैनी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की लोड़ है। सुमेध सिंह सैनी डरपोक किन्ना है, लुक के भज्या, बिना सिक्योरिटी के भज्या। प्रैस वालों का भी फर्ज बनता है कि जो मैं गल कह रहा उन्होंने वेरीफाई करो कि जे उन्होंने बिना सिक्योरिटी घूम सकता है, वो लुक सकता है, फिर उन्होंने सिक्योरिटी की लोड़ क्यों? KIP सिंह DSP और DSP सैनी वो कॉन्टीन्यूसली सुमेध सिंह सैनी के नाल बैठे हुए सी ड्यूरिंग द टॉर्चर। क्यों KIP नूं नहीं फड़िया जा रहा या दूजे एक्यूज क्यों नहीं फड़े जा रहे? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ DGP ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਫੋਰਸ ਦੀ SIT ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਸਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਲਤਾਨੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? देखो, सुमेध सिंह सैनी के उत्ते धारा 302 लाई गई सी। ये ऐड होने तो बाद सुमेध सैनी ने अपनी अग्रिम जमानत पाई सी। अग्रिम जमानत के उत्ते जज साहब ने ड्यूटी जज जिहड़े सी उन्होंने ऑर्डर करता सी कि इनू 2 दिन तक एडवांस नोटिस कंटिन्यू करन दिओ, सो जिहदे करके इनू अरेस्ट नहीं किया जा सकता सी। वो अज तक सी। अज जदों सुनवाई हुई है, बहस हुई है डिटेल्ड, उहदे उत्ते इहदी इंटरिम एक्सटेंड नहीं हुई, जिहदा मतलब इहदी अग्रिम जमानत हुण खत्म हो चुकी है। सो सुमेध सिंह सैनी कोल हुण कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। जे SIT चाहे इनू अरेस्ट कर सकती है, और एज अ लॉयर मैं फील करदा SIT का अरेस्ट करना बनता है। उहदे उत्तों एक गल होर है कि जो प्रोसीक्यूशन अपोज कर रही है सुमेध सैनी की एंटीसिपेटरी बेल, उसकी अग्रिम जमानत, सो ऑबवियसली उन्होंने अरेस्ट करना पैना, उहदे च कोई दो राय नहीं है। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਨੈਕਚਰ ਨੰਬਰ A10 ਐਂਡ ਅਨੈਕਚਰ A11। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ SIT ਕੋਲ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? देखो, सुमेध सैनी वालों एक एप्लीकेशन लाई गई कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड उन्हें प्लेस किए और उन्हें कहा कि ਇਹਦਾ एक कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स ने जिन्हां दे लई कोर्ट का रिकॉर्ड समन किया जाए। सो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जिस कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲੀ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ SIT ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? देखो, पहली चीज़ तो जिथे तक SIT का रोल आता है,
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ SIT ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ SIT ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਲੱਭੋ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਲੱਭੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ। ਹੁਣ SIT ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ Z+ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਔਰ SIT ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ SIT ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ Z+ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਡਰਪੋਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਸੀ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਆਫਟਰ ਆਲ SIT ਨੇ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ SIT ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਜਦੋਂ 364 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਤੀ ਤੇ 302 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰ ਸੀ ਉਹ SHO ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ KIP ਸਿੰਘ DSP ਔਰ DSP ਸੈਣੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟੌਰਚਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ KIP ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ SHO ਸੀ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ KIP ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੋਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ASI ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ KIP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ SIT ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। SIT ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ SIT ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਆਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੁਸੀਂ KIP ਤੋਂ ਛੱਡੋ, KIP ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਤੇ KIP ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਲੌਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਅਨਲੀਸ਼ ਹੋਇਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਰੂਟੀਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ 'ਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਲਾ ਲੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ SIT ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, SIT ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ DGP ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ DGP ਜਿਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ DGP ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਫੋਰਸ ਦੀ SIT ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ DGP ਸੀ, ਉਸੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ SIT, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ SIT ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ SIT ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਆਫਿਸਰਸ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਫਿਸਰਸ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਹੈਲਪ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ SIT ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ADGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, IDGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Z+ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ SIT ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਔਰ DG ਆਫਿਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ DGP ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਫਾਰਮਰ DGP ਦਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। SIT ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ SIT ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕਦ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾर्ट होएगी। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।